দেখি সাবধান পড়ে না যায়, ধরেও থাকতে পারি, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। কেমন লাগছে বলে? দারুণ। হ্যাঁ, দারুণ। এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। ওইখান থেকে আমরা এইখানটাই দেখছিলাম। দেখ, শিব ভোলেনাথের কাছে গেছিলাম, সব জায়গাতেই গেছিলাম। কোথায় कोথায় গেছিলাম? कौन जगह से आए? कौन हम लोग इंडिया, कलकत्ता से। कलकत्ता। हाँ, बाइक लेके आए, बाइक से आए। আরেকটা ছিল না একা ট্রাইপড? একটা বাড়িতে, ওটা বড়, ওটা হেভি ছিল, ওটা আনলে। ওটা আনো নি? ওটা কত বড় জায়গা নেয়, এই আমি স্যান্ডো গেঞ্জি আনতে পারছি না, এত স্যান্ডো গেঞ্জি আনছি। এটা হচ্ছে ওই যে ইয়ে রোপওয়ে का টাওয়ার है ना, ওই যে রোপওয়ে টাওয়ার, যেটাতে আমরা গেছিলাম। হ্যাঁ, এটা এই পাহাড়ে, ওটা ওই পাহাড়ে, বুঝতে পেরেছিস? মানে একটা এপারে একটা ওপারে, একটা মানে ওপার থেকে আমরা হোটেল দেখতে পাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, আবার এপার থেকে এই দিকটা দেখতে পাচ্ছি। सच में बहुत खूबसूरत है आप लोगों का देश। हमारा देश भी खूबसूरत है, लेकिन आप लोगों का, हमारे पास भी है बड़ा बड़ा झील है, मैंने इंडिया में भी बड़ा बड़ा झील है। इंडिया भी बहुत अच्छा है ये, हम आपको, लेकिन हाँ, आदमी आप लोग अच्छा है, बात ऐसा है। हम लोग भी एक बार बनारस गया था जी, बनारस में भी बहुत अच्छा जगह है। हम लोग কাশ্মীর যাবো যখন, কাশ্মীরে ডাল লেক দেখবি, জানি ডাল লেকে আর হইছে। নড়ছে না তো মোবাইলটা? बनारस में, हाँ, बोलिए। बनारस में हमको अच्छा से अच्छा तो खाना लगा है, सस्ता भी है, खाना सस्ता भी है, खाना हर एक किस्म का खाना भी है, आदमी भी सही है, लेकिन गलत आदमी ज़्यादा है और कुछ नहीं। यहाँ भी है, लेकिन मुझे कम लगा। पैसा का लालच, पैसा का जरूरत सब जगह में ही है, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट पर है ना, बहुत सारे गलत लोग रहते हैं। हमेशा कैसे आदमी का मैंने झूठ बोल के पैसा लिया जाएगा ज़्यादा, वही सोचता है, चीटिंग करता है। हाँ, चीटिंग ज़्यादा करता है ना। हाँ, आदमी अच्छा भी है, अच्छा ही ज़्यादा है, लेकिन तो नाम तो खराब होता है खराब आदमी के लिए ही ना। चीटिंग ये तो नेपाल में भी करता है, कम लोग है। हाँ, वही परसेंटेज जो है ना वो कम है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ़ सुथरा ज़्यादा है, रास्ता पे गंदा नहीं है। हम लोगों के पहाड़ में भी गंदा है, हाँ, सब जगह में नहीं। हम लोगों के जो उत्तराखंड है, जहाँ पर केदारनाथ है, वहाँ पर तो गंदा ही गंदा है। यहाँ पर देखिए, हम कल मुक्तिनाथ जाएंगे, शायद उतना गंदा नहीं होगा। तो आज गए थे आपका शिव जी के टेम्पल गए थे, हाँ, शिव टेम्पल बढ़िया जगह है, वहाँ पर भी एक भी कचरा नहीं है। लेकिन हम लोगों के वहाँ जो भी धर्मीय स्थान है, जो भी मंदिर है, सब जगह कचरा, आदमी भी ज़्यादा है, ये बात भी सही है। वहाँ लाखों के तादाद में लोग जाते हैं ना, वो भी बात सही है, ये बात गलत नहीं है कि जहाँ आदमी ज़्यादा जाएगा वहाँ कचरा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि फेंकेगा कहाँ। हाँ, गवर्नमेंट का भी रूल होता है कि यहाँ पर फेंको, देता है तो कोई, हम लोग कोई मानते नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है ना। सफा तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सही जगह पे कचरा फेंक रहे हैं, डस्टबिन है। पहले तो आपको नेपाल में भी बहुत फोड़ था, गंदा था। हाँ, तो बदलना चाहिए ना, सबसे बड़ा बात है कि 1 साल हो गया, अभी बहुत साफ है। हम लोगों का जो सिक्किम है, सिक्किम जो स्टेट है, वहाँ पर भी साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया, वहाँ पर मैंने कोई गंदगी नहीं। लेकिन उत्तराखंड जहाँ भी आप जाइएगा, जिस मंदिर में भी जाइएगा, गंदगी गंदगी। केदारनाथ कितना बड़ा धाम है हम लोग का, यहाँ पशुपतिनाथ, वो भी तो भगवान शिव का ही है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में ही है ना, तो पशुपतिनाथ जी का, तो केदारनाथ भी है 12 ज्योतिर्लिंग में। वहाँ पर इतना कचरा, आप सोचेंगे ना, देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे।
जैसा प्लास्टिक है, बॉटल है, ऐसा ही लोग टट्टी कर रहे हैं। यहाँ का वहाँ पर, हाँ, जगह बहुत खतरनाक है, वो अलग बात है। वहाँ पर उतना साफ नहीं किया जा सकता है। वे हमेशा लैंडस्लाइड हो रहा है, आदमी मर रहा है, फ्लड आ रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, होगी। तो नेपाल में भी हो रहा है। अभी तो क्या परिवेश का जो खराबी चल रहा है, तो इसके लिए ना इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, इतना बारिश। नहीं तो अक्टूबर में कभी पहाड़ में बारिश नहीं होता है। अक्टूबर का टाइम में पहाड़ का मौसम पूरा एकदम खिलता है, हमेशा क्लियर आसमान रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन अब तो पूरा पलट गया है ना सब पासा। नेपाल में भी आपको तो 5-6 8 से 10 दिन पहले 3 दिन बहुत भारी हाँ, पशुपति बारिश हुआ था ना। काठमांडू में तो हाँ, बहुत लोगों ने, तो काठमांडू में तो बहुत आदमी मर गया। बहुत आदमी मर गया, बहुत आदमी। और काठमांडू सिटी में घुसने में भी रास्ता इतना खराब हो गया, पूरा एकदम लैंडस्लाइड में पूरा एकदम तच हो गया सिटी में घुसने से पहले जो रास्ता है। हम लोग तीनों तो तक तो मैं 12 जुटी नहीं करबो लेकिन तीनों तो पोखरा में जिस टाइम में भी बहुत कम है। वो हमारा इधर भूकंप आने ने टाइम में भी, भूकंप के टाइम में भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ इस बार। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन ज़्यादा है। काठमांडू में तो ग्रीन नहीं है, काठमांडू में तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। काठमांडू में तो पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ना। यहाँ पर तो कितना ग्रीन है, ग्रीन जितना रहेगा उतना तो मिट्टी का भी तो सॉलिड होगा ना मिट्टी। 12 ज्योतिर्लिंग में तो मुक्ति तो पड़ेगा। हाँ, কটা ঘোরা হলো তাহলে? কি আমরা দুটো জ্যোতির্লিঙ্গ ঘুরে ফেললাম। দুটো? এবার গঙ্গোত্রী মায়ের ধামে যাবো, যমুনোত্রী ধাম যাবো। কবে যাবো আমি ঠিক হয় সামনের বছর, নয় কোথাও না কোথাও তো যাবো আমি পুজোর সময়। আমি গেলে বাবু পুজোর সময় যাবো। এবার যেমন এবার দেখ, এবার যদি গঙ্গোত্রী যেতাম পুজো দেখতেই পেতিস না। আবার কি আমার তো অসুবিধা ছিল। শুধু নেপাল আসলাম বলে তুই পুজোটা দেখতে পাবি, আমিও দেখতে পাবো। তুই বলে কথা না, আমিও আনন্দ করতে পারবো পুজোতে। আমাদের আনন্দ বলতে তো আমরা তো আর ঠাকুর দেখতে যাই না, সবাই যেমন ঠাকুর দেখতে যাই, আমরা বসে আড্ডা মারি। তো পুজোর কি আমার 4 দিন ছুটিটাকে আমি আর 6টা ছুটি নিয়ে আমার 10 দিনের ছুটি নিলে একটা ঘোরা হয়ে যায়। এটাই আমার প্ল্যান থাকে। সব কিছু অ্যাডজাস্ট করতে হয় না আমাকে, ছুটি অ্যাডজাস্ট করতে হয় সব কিছু। यहाँ पर अन्नपूर्णा का शैडो गिरता है, মানে আসমান ক্লিয়ার रहता है ना। এখানে বুঝলি তো, ওই যে অন্নপূর্ণা যে দেখছি এই দিক থেকে, रिफ्लेक्शन होता এই है। যে এইদিকে তো অন্নপূর্ণা রেঞ্জ, তো এই পাহাড়গুলো তো এইদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো, হ্যাঁ তো এটা পুরো রিফ্লেকশন এখানে পড়ে, বুঝতে পেরেছিস? এই লেকের মধ্যে পড়ে। মানে হয়তো আজকে সকালে যদি আমি করতাম হ্যাঁ তাহলে দেখতে পেতাম, কারণ সকালবেলা তো দেখা যাচ্ছিল এখানে পুরো রিফ্লেকশন থাকে এখানে, মানে পুরো জলের মধ্যে ওই ছবিটা পড়ে পুরো অন্নপূর্ণার ওই রেঞ্জগুলো, মানে ওই পাহাড়ের পুরো। যেরকম আজকে সকালবেলা আমাদের ক্লিয়ার ওয়েদার ছিল, হ্যাঁ তার পুরোটাই বন্ধ করিস নি তো? না না ও। কোনো ব্যাপারই না নেপাল আসা বাবু। হ্যাঁ শিলিগুড়িতে রাত্রেবেলা ট্রেন ধরো, শিলিগুড়ি সকালবেলা পৌঁছে যাও, বর্ডারে যাও, বাস ধরো। আমার তো না রক্সলেরটাই মানে সুবিধা। না বাসে করে তুই যদি আসতে চাস, ও শিলিগুড়িতে তো 10 ঘন্টার মধ্যে চলে আসবি না। মানে শিলিগুড়িতে আজকে যদি রাতে ট্রেনে উঠি, পরের দিন সকালবেলা পরের দিন নামিয়ে সকালে দেবে। নেমে গেলি, বাস ধরবি, কাঠমান্ডু পৌঁছে যাবি সন্ধ্যের মধ্যে। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস তো? মানে কালকে তুই সন্ধ্যের মধ্যে কাঠমান্ডু পৌঁছে যাবি। আর রক্সুল হলেও তো একই সেই 10:30টায় ট্রেন নামালো, ওইখান থেকে বর্ডার যাও, কত ভিড় দেখেছিস তো? শিলিগুড়িটা তো ভিড় থাকে না না? ভিড় থাকে দুটো সবকটা দিই, কিন্তু শিলিগুড়িটা তখন আমাদের জন্য কাছে হয়ে যায় বাসে আসলে। আর ইসেতে বাইকে? আমি যদি বাইকে যেতাম শিলিগুড়িতে, হ্যাঁ তাহলে আমি শিলিগুড়ি পুরো দিন, আজকে আমি সকালবেলা বেরোলে পুরো দিন আমি সারাদিন বাইক চালাতাম। পরের দিন আবার চালাতে হতো। পরের দিন আমি একদিনে আমি 500 কিলোমিটার চালাতে পারতাম না। শিলিগুড়ি থেকে কাঠমান্ডু 500 কিলোমিটার ডিস্টেন্স,
200 কিলোমিটার আসতেই আমাদের 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছি? বেশি, হ্যাঁ। এবার তার মানে আমি কালকেরও পৌঁছাতে পারতাম না, পরশু দিন যদি এটা গল্প করে করে যদি এগাতাম তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। পরশু দিন আমি ওই দুপুরের পরে পৌঁছাবো, বুঝতে পেরেছি? কোথায়? আমার এখানেই আড়াই দিন চলে যাবে। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি হয়ে যদি আসতাম, ওর জন্য তো আমি ট্রেনে রক্সলের টিকিট কাটলাম যে কালকেই পৌঁছে যাবে, যেমন পৌঁছে গেলাম। পরের দিনই পৌঁছে গেছি। হুম, যদি অত লেট না হতো আরো আগে পৌঁছে যেতাম না। হ্যাঁ, ঈদের মতন ভোরবেলা পৌঁছাতে পারলে বাইক নিয়ে আসলে সেই দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যেতাম। কোথায়? এই আজকে যেমন সেদিন? কালকে যেমন আমরা পৌঁছে গেছি হ্যাঁ, 3টের মধ্যে, হুম, আমি যদি পুরোটাই রক্সলে বাইক নিয়ে আসতাম তাহলে হ্যাঁ। ওই দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যেতাম। তোমার ট্রেনের থেকে বাইকে আরো তাড়াতাড়ি হয় রাস্তায় ইসে থাকলে। আমি একদিনে 12 ঘন্টায় চলে আসতে আমি হবে, একদিনে বোঝা 600 যায়। কিলোমিটার চালিয়ে দিতাম বাইক। বললাম বুঝতে আর পারলি? রাস্তা তো তোমার সমান মানে আমি সমতলে একদিনে তো 600 চালাচ্ছি না। কিলোমিটার বাইক চালিয়ে দিতাম। আর মানে আমি সমতলে ধর চালাচ্ছি বাড়ি তো থেকে না আজকে এটা। সকালবেলা বাড়ি থেকে ধর 4টের সময় 5টার সময় বেরোতাম, আর 600 কিলোমিটার আমি চালিয়ে দিতাম আরামসে, সন্ধ্যে আরামসে, ঢুকে যেতাম। হ্যাঁ। 600 কিলোমিটার পরের দিন সকাল সকাল পরের দিন সকালবেলা বেরোতাম। আমার 100 কিলোমিটার রক্সল বর্ডার ছিল, ওটা ঘন্টা 2 লাগতো। তাও 8টা 600 কিলোমিটার এমনি 700 কিলোমিটার হয়েই যেত। হ্যাঁ বুঝতে পারছো না, একদিনে আমরা ইসেতে গেলাম, কি বলে, তারাপীঠ চলে গেলাম। হ্যাঁ, আর তারাপীঠ গেছি মানে তো আর আমরা পুরোটা চালাইনি। শিলিগুড়ি থেকে আমাদের কলকাতার 800 কিলোমিটার গেছিল। বাট শিলিগুড়ি থেকে আমাদের কলকাতার ডিস্টেন্স, আমাদের বাড়ির ডিস্টেন্স হচ্ছে কি 580 কিলোমিটার, বুঝতে পেরেছি? আর তারাপীঠে ঢুকতে হলো কত তো কিলোমিটার? তারাপীঠ ধরে নে আরো 180 কিলোমিটার, মানে আমরা 400 কিলোমিটার চালিয়েছি। হ্যাঁ, এবার তোকে সিকিম থেকে চালিয়ে এসেছি না, সেটাও দেখতে হবে। আমরা তো সেদিন তাহলে? সিকিম থেকে এসেছি সকালবেলা, তাহলে 7:30টায় বেরিয়েছি, বাড়ি চলে যেতে পারতাম সেই। এবার রাস্তাঘাটে খেলাম, দাঁড়ালাম। এবার একদিনে আসার দরকার নেই না, আমি তো একদিনে এসে তো আমি তো আর একদিনেই কাঠমান্ডু পৌঁছাতে পারবো না, তো আমি রেস্ট নিয়েই নেবো। রেস্ট না নিলে যতটা এগাতে পারি। হুম। সেদিন 6:30 পর্যন্তই নয় এই বাইক, যেমন 7:30 পর্যন্তই নয় বাইক চালালাম। এই পোকরা থেকে যেদিন রক্সল যাবো, হুম, এখান থেকে ভোরবেলা বেরিয়ে যাবো, হ্যাঁ, ভোরবেলা বেরিয়ে যাবো, রক্সল পৌঁছাতে পৌঁছাতে ধরে নে বেলা 2টো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ধরে নে 2টো হয়ে গেল, তো 2টো বেজে গেল মানে 2টো থেকে আমি বর্ডার পেরিয়ে আরও 5 ঘন্টা চালিয়ে দেবো, বুঝতে পেরেছি তো? সমান রাস্তা তো, 5 ঘন্টা মানে আমি ধরে নে আরও 250 কিলোমিটার চলে যাবো। হ্যাঁ। আর রইল কি আমার 450 কিলোমিটার। পরের দিনই বেরিয়ে আমি পৌঁছে যাবো। আমি মানে তারপরের দিন 450 কিলোমিটার চালিয়ে দেবো, আমি সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাবো ভোরবেলা। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ। ভোরবেলা যদি এটা চালিয়ে রওনা দিই। আর রাস্তা তো খারাপ এমন তো না। হেভি রাস্তা, বিহার থেকে না রক্সল থেকে যে বাড়ি যাবি, হ্যাঁ, দুর্দান্ত রাস্তা। যাওয়ার ইচ্ছাই করছে না, থেকে যেতে ইচ্ছা করছে আমার। হ্যাঁ, আমার তো যাওয়ার ইচ্ছাই নেই, বাড়ি। এই জন্য তো বলি পড়াশোনা কর ভালো করে, তাহলে কি ঘুরতে আসতে পারবি। সব কিছুর জন্য তো টাকার দরকার। হুম, তাহলে মন চাইলেও ছুটি নিলি অফিস থেকে, ব্যাস এখানে 7 দিনের জন্য ঘুরতে চলে গেলি। একটা ফ্ল্যাট কিনে থেকে যেতে এবার হবে। ভালো চাকরি পেলে বেশি ছুটি পাবি, আমাদের মতন কাজ করলে ধরো ইন্ডিয়া থেকে তো ধরো কেউ নেপালে থাকতে চায়, তার জন্য তো পুরো আলাদা করে আধার কার্ড সব করাতে হবে সেখানে। হ্যাঁ, এখানে তুই এসে কাজের জন্য এসে থাক না বছর। কাজের জন্য না, এমনিও ধরো আমাদের বাড়ি ধরো এখানে করার ইচ্ছা यहाँ হলো। पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बाहर का कोई आके, हाँ? बाहर का कोई आके, नेपाल से बाहर, नेपाल का नहीं है कोई आके प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने ज़मीन खरीद सकता है। मैंने के ना रहता हूँ মানে मतलब यही का ही মানে সিটিজেনশিপ चाहिए না। আচ্ছা, এখানকার সিটিজেনশিপ পেলে তুই কিনতে পারবি। পাওয়া যাবে এটা। মানে अगर कोई आके यहाँ का लड़की को शादी करेगा तो तब जाके वो खरीद सकता है ना। তুই যদি এসে যে আমরা যদি এসে এখানকার কোনো মেয়ের সাথে বিয়ে হলো, ধরে নেপালি কোনো মেয়ের সাথে, তাহলে এখানে তুই মানে সিটিজেনশিপ পাবি, বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, মানে পাসপোর্ট পেয়ে যাবি এখানকার, ও परमानेंट पासपोर्ट। ये फिल्टर यही फेंकते हैं ना, बाद में फेंक देंगे, हाँ। लेक में नहीं फेंकेंगे। এখানে রেস্টুরেন্টগুলোর থেকে ওইদিকে বেশি জমজমাট, ওইদিকে যেতে হবে। ওই দিকটাতে আবার বেশি জমজমাট নেই, এই সাইডটাতে বেশি। হুম? এই সাইডটাতে সবচেয়ে বেশি জমজমাট। এই যে এই কর্নারটা, এই যে মানে হুইলটা কোথায় গেল, চলছে না? না, হ্যাঁ, ওই চলছে। তো। ওই জায়গাটা বেশি জমজমাট সব। হুইলটা চলবে নাকি? ওই চলে ফালতু পয়সা, হ্যাঁ, ওদিকে খাওয়া ভালো।
ये जो मार्केट कहाँ है, मेन मार्केट इसका? इसका का मेन मार्केट महेंद्रपुर। ये कितना दूर यहाँ से? महेंद्रपुर आपको यहाँ से पैदल जा सकते हैं? 2 किलोमीटर है। यहाँ पर तो ऑटो भी चलता है ना? हाँ? ऑटो भी चलता है ना? ऑटो नहीं। मतलब ये लेक साइड रोड से ही जाएंगे ना? हाँ, हाँ, बस टैक्सी है। কি বাইক নেবে? आप लोग का रिक्शा ऑटो। नहीं, हम बाइक लेके भी तो जा सकते हैं ना? हाँ, हाँ। ठीक। अरे बाइक में तो हाँ बोलिए। इजीली होता है बहुत। हाँ वही सोच रहे। महेंद्र क्या बोले आप? महेंद्रपुर। महेंद्रपुर। हाँ। अच्छा ও গুগল ম্যাপ মারবো একবার কাজে যাবে। ঠিক আছে, ওটা বাবাই হ্যাঁ ওইটা ওই জংশন থেকে যেদিন ফিরবো ওই দিন যদি রাত হয়ে যায় আবার मुश्किल हो जाएगा। देखे ना ওইখানে যদি কোনো দোকান ফোকান থাকে यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जो लेक साइड रोड है जो कुछ भी नहीं मिलता है वो शॉपिंग करने के लिए। मिलता है इधर पे। क्या लेना है? सब मिलता है। क्या लेना है मतलब जगह तो कुछ नहीं है ना, बाइक में तो इतना ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते ना। ऐसे ही तो हम लोग हाँ, हाँ। कपड़ा लेके आए वही बहुत मतलब भारी हो गया हम लोगों के लिए। मिलता है आप लोग को इधर भी। ठीक है मतलब इस बाहर रास्ता में जाएंगे तो मिल जाएगा ना कुछ ना कुछ। हाँ जी। हाँ, वही शोपीस वगैरह कुछ ले लेंगे तो सब आए हैं एक नया देश घर के लिए। हाँ। उन्हें मतलब जगह भी कम लगे और चलो ठीक है कुछ ले लेते हैं घर के लिए। ভালো উঠছে ভিডিওটা? হ্যাঁ কটায় যেন উঠলাম? কটায় উঠলাম? 5টা 48 আর টাইম আছে। उन्हीं धीरे धीरे जाओ कोनो यहाँ पर एक द्वीप भी है ना? हाँ? मतलब इसके बीच में एक माने मंदिर भी है ना? उधर है जी। उधर है ना? रात में खुला रहता है? नहीं, बंद होता है 6 बजे। अच्छा वो कौन सा भगवान का मंदिर है वो? देवी माँ के। अच्छा देवी माँ। সকালবেলা তাহলে ঘোরা উচিত ছিল। साल 12 मंदिर। সকালবেলা সময় পেলাম না, সকালেই তো সকালে রোদে পুড়ে যেতিস ওটা। সকালবেলা হলে তুই এই বোটে যেতেই পারতিস না, এটা শীতকাল হলে পারতিস। उधर जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, इसका मजा अलग है। सुबह भीड़ रहता है ना ज़्यादा लेक में? हाँ? सुबह ज़्यादा भीड़ रहता है ना लेक में? फिर अभी तक नहीं, अभी लोग कम है। अभी तो टूरिस्ट कम है, हम तो दिखाई दे रहे हैं, बारिश के लिए नहीं आ रहे हैं ना? बहुत कम है। हाँ अरे अभी क्या अभी इंटरनेट आ गया ना, सब बारिश। हमारा ये बोट ड्राइवर है, हम्म हम लोग है ना, हम्म हमारा अभी हम लोग 10 आदमी मतलब काम नहीं है ना? ये ड्राइवर क्योंकि का- मैं जो होटल लिया है ना ये इसमें उस साइड में ही है, रास्ता के सामने। हाँ, जो सेवन लेक कर्नर है ना हाँ। वो वाला होटल है हमारा। तो उसमें से हम देख रहे थे कि ज़्यादा बोट लेके नहीं घूम रहे थे। ड्राइवर का কেন ঘুরছে না? रोटेशन घूरते होता ना है। क्यों जी? সবাই ঘুরছে না কোনো বোট নিয়ে? टूरिस्ट कम ना अपने फाका। बहुत कम है टूरिस्ट। हम लोग ठंडा में ज़्यादा आता है ना टूरिस्ट। হ্যাঁ এই নভেম্বর ডিসেম্বর में बहुत होता है ना टूरिस्ट। ডিসেম্বরে গিজ করে দেখবি লোক, ডিসেম্বরে হোটেল পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। 3 दिन में हम और फिर नाव ये जो लेके आ जाए, हाँ क्योंकि मैंने कोई ड्राइवर का भी अच्छा रोटेशन होता है। हाँ, ड्राइवर मैंने मतलब टूरिस्ट रहेगा तो रोज ही आते हैं, रोज ही आना पड़ता है। और टूरिस्ट नहीं रहता है तो 3 दिन में आपको एक बार काम मिला है, यही तो बात है ना बस। अभी वही 200 मिलेगा 1 घंटा के। मैंने मतलब इतना 1 घंटा चला के 200 आपको मिलेगा और 700 मिलेगा, 800 800 मिलेगा बोट ड्राइवर को, बोट मालिक को। तो और सरकार को भी तो देना पड़ता है पैसा। हाँ, सब पड़ेगा। উনি 1 ঘন্টা ঘোরালো 200 টাকা পাবে, বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ আর বাকিটা बोट मालिक। পুরোটা। लेकिन पूरा। आपको पोखरा में एवरीथिंग इज बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, महंगा तो है, खाने का चीज़ महंगा है बस। बहुत महंगा। पूरा नेपाल में ही, काठमांडू में भी महंगा है बहुत काठमांडू में से यहाँ महंगा है। ज़्यादा महंगा है। क्योंकि यहाँ काठमांडू से भी ज़्यादा टूरिस्ट शायद यहाँ पर यहीं पर आता है, हाँ, क्योंकि यहीं से मुक्तिनाथ जाते हैं। हाँ, मुक्तिनाथ का रास्ता भी कैसा है? ठीक है अभी तो। अभी ठीक है ना? मैंने मुक्तिनाथ की तरफ बारिश कम हुआ है ना? चलो ठाकुर ठाकुर করে ঠাম্মার আশীর্বাদে ঘুরে আসি মুক্তিনাথটা।
ওই আমাদের এই হোটেলটা। क्या क्या मछली है इसमें? बहुत मछली होती है, ऐसे नाम कुछ बोलिए। मेनी काइंड ऑफ। अच्छा, तब तो मीठा जल का मछली है। मीठा मछली है। यहाँ पर क्या ऐसे लोकल लोग कोई भी आके मछली पकड़ सकते हैं आप लोग? हाँ, सकता है। या सरकार का परमिशन लेना पड़ता है? अब टिकट करना जाल पड़ता थापने के लिए नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन आप लोग को फिशिंग रॉड से फिशिंग का बनना है तो है? नहीं, हम लोग को नहीं, समझ लीजिए कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कल फिशिंग करना चाहता हूँ मिलेगा, मिलेगा तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये जो हाँ। फिशिंग जो व्हील है उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। और ऐसे आप लोग মানে आप लोग जो लोकल है आप लोग जब भी आके मन चाहे पकड़ सकते हैं ना? हाँ, हाँ। দেখ এখানে কোনো চার্জ নেই, বুঝতে পেরেছিস তো? ওদের ওখানে তো এইসবের জন্য মানে 1000 টাকা করে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, আমাদের ওখানে তো মানে পুকুরে মাছ ব্যবসা। ধরতে যাবি, ব্যবসা। मछली মানে উঠता है व्हील में? हाँ? अगर হ্যাঁ, এত বড় এসে উঠবে না, বাপ রে বাপ, কি বলো। मछली का बहुत होता है इधर। बहुत होता है ना? ওঠে। हम्म। জল খায় হ্যাঁ দাও। দেখি মোবাইলটা না না, আমি আছি তো সামনে পুরো। বাইক নিয়ে বেরোবো না, আমার হেলমেট নিতে হবে, ওই হেলমেটগুলো হাতে নিয়ে বেরোতে হবে। हेलमेट पकड़ हेलमेट पहनना ज़रूरी है ना? हाँ, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा ना? हाँ, हेलमेट सेफ्टी के लिए भी दरकार है। कंपलसरी। हाँ, वो तो सेफ्टी के लिए ज़रूरत भी है। নিয়ে নেবে কি হবে ভাই? না না, আবার হেলমেটগুলো নিয়ে কে বইবে এখন? কেন বাইকে রেখে দেবো? ওটার জন্য না, হেলমেট পরে আবার ঠিক আছে, এখানে একটুখানি পুরোটা হাঁটবো, ওইখানে যদি বাইরে কিছু পাওয়া যায় নিয়ে নেবো। জায়গা নেই, বুড়ির জন্য একটা জামা নিয়ে নেবো, ব্যাস। তারপরে খাবো দাবো একটুখানি। আর চাবি রিং দুটো নিয়ে, হ্যাঁ? চাবি রিং হ্যাঁ, নিয়ে গান রূপমদের শুনবো। ফোনদের দিতে তুই হবে। খাবার দাবার খাবি কিছু, তারপরে হোটেলে গিয়ে গুছিয়ে ফুচিয়ে ওনার সাথে কথা বলে সকাল সকালে একদম বেরিয়ে যাবো। কালকে আর্লি মর্নিংয়ে বেরোবো না আমি? ওই তো 4টের মধ্যে বেরিয়ে যাবো কাকা। 4টেটা বেশি হয়ে যাবে অন্ধকার। কেন? তো তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারবো না? পারমিটগুলো আছে তো ব্যাগে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের মালিকের ছেলে বলবে, দেখবি আরে কুন্ডু তুই নেপাল ঘুমকে চালা, ও ভাবে তাহলে আমরাই আসি একমাত্র মালিক হয়ে, তাহলে আমার স্টাফও চলে গেল। আমাকে বলে তো স্যালারি কম করে দেবো, দাঁড়া। কেন? ঘুরে স্টাফরা এসে যদি মালিক যেখানে যাচ্ছে সেখানে যদি স্টাফ চলে যায়, হিংসা ঢুকে যাবে মনে। হুম? মনে হিংসা ঢুকে যাবে। হিংসা হবে না, খুশি হবে। মানে প্রত্যেকবার আসেই পোকরায় না? ওরা প্রত্যেক বছর আসে, ওই ডিসেম্বরের শেষে, ওই 25-26 তারিখ নাগাদ আসে, ওই ঠান্ডার মধ্যেই ওই ঠান্ডার মধ্যে। বাইক নিয়ে? না না, ওরা ফ্লাইটে? তো কোটি কোটি 100 কোটি টাকার মালিক, ফ্লাইটে আসবে, এসে প্রচুর টাকা না? 100 কোটি টাকার মালিক। কটা গাড়ি আছে জানিস? কটা? দুটো মার্সিডিজ, 1 কোটি টাকা দামের গাড়ি। অন্তত 1 কোটি টাকা দামের গাড়ি অন্তত 7-8খানা আছে। কি করে চালানোর যে আমাদের যে আগের যে বস ছিল, হ্যাঁ। মানে যে সিনিয়র, যে ওর হ্যাঁ। বাবা ছিল, সে তো মানে বাড়িতে লোক কটা, স্যার আছে, স্যারের বউ, আর স্যারের ছেলে, তার বউ, আর একটা বাচ্চা মেয়ে। দিদি ছিল, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, মানে 3জন হিসেব মতো, 4জন বউকে, মানে ছেলের বউ, স্যার তো এখন অসুস্থ, বিছানায় শয্যাশায়ী, মানে প্যারালাইজ হয়ে গেছে, ঠাম্মা যেরকম হয়ে গেছিল সেরকম। অন্তত কতগুলো গাড়ি, মানে অন্তত 10 থেকে 12টা গাড়ি। বাইক কত আছে? বাইক চালায় না,
পড়ালেখা করে বাইক চালাবে না তো? না বাইক চালাবে না ওরা। বাইকের শখ নেই, বাইকের শখ থাকলে হয়তো বাইক কিনতে পারে না, কোটি কোটি টাকা দামের বাইক কিনতে পারে। সুপার বাইক কিনে ঘরে ঢুকে যাবে। মানে ওরা কি পোকরাতেও আসে না? ওরা পোকরাতেই বেশি, পোকরা কাঠমান্ডু, पोखराते থাকাটা বেশি পছন্দ করে ওরা। সবাই পছন্দ করে পোকরা। यहाँ पर काठमांडू के बाद पोखरा सबसे बड़ा शहर है ना हाँ। नेपाल का, उसके बाद उसके बाद आप लोग को विराटनगर हाँ विराटनगर है, और और ललितपुर कौन सा कहाँ पर है? ललितपुर भी काठमांडू ही है। काठमांडू में ही है ना। और ये ये- चितवन फॉरेस्ट कितना टाइम लगता है पोखरा उसको से? भी बहुत अच्छा है। चितवन तो अच्छा है, मेरा भी प्लान था लेकिन एक बार में तो नहीं होता है। ये चितवन कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में? लगता है 7-8 घंटे लगते 7-8 घंटा यही ऐसे ही। ये कौन सा साइड में पड़ता है मैंने? ये तो पूरा फॉरेस्ट है ना। हैं। চিতওয়ানটাও দারুণ বাবু, কতক্ষণ দারুণ লাগে? forest, হ্যাঁ? কতক্ষণ লাগে? ওই 7-8 ঘন্টা, এরকমই 200 কিলোমিটার 250 কিলোমিটার রাস্তা। মানে মুক্তিনাথ না গেলে তুমি চিত্তরঞ্চলে যেতে? চিতওয়ান যাওয়া যেত, কিন্তু মুক্তিনাথের আলাদাই ক্রেজ না। হ্যাঁ, চিতওয়ান হচ্ছে কি ফরেস্ট ওটা। নেপালের লোকে আসে এই যে পশুপতিনাথ আর এই ইসের জন্যই আসে বেশি। बहुत बढ़िया है। कौन सा चितवन तो हाँ, हाँ मैंने वीडियो में देखा, इसलिए मन भी किया था, बहुत बढ़िया है। लेकिन छुट्टी उतना मिलता नहीं है ना। चितवन तो पूरा जंगल घूमने में ही एक दिन लग जाता है, हाँ, वो भी शायद कंप्लीट नहीं होता है पूरा एक दिन। नहीं होता है। हाँ বাঘ ঠাক দেখা যাবে তো? चितवन में बहुत बहुत जानवर है ना। नेशनल पार्क। हाँ नेशनल पार्क। বাঘ ঠাক সব আছে। চিতওয়ান দেখবি, ওই যে শিবাজি এক্সপ্লোরার দেখেছি আমি ওর ভিডিওটা, ও গেছিল। আমি ভেবেছিলাম একটুখানি করবো ব্লগিং, কিন্তু অত পোষাবে না, ব্লগিং করলে ঘোরা হয় না। ব্লগিং মানে গেমনি একটা শখ আর কিছুই না। হ্যাঁ যেগুলো ভিডিও করছি ওগুলোর মধ্যে কথা বলতে হবে আর কি। হ্যাঁ, কথা বলবি, দেখাবি লোককে। তো তার জন্য তোমার খাচ্ছি যে পুরোই খাওয়ার সময়টা দেখাতে হবে। এবার মানে খাবার খাচ্ছি এটা বলতে লাগবে, ওই কথা বললি একটু নিজের জন্য, আনন্দের জন্য। ওই যে তারপর ইসে এই যে আমরা দেখছিলাম না ভিডিও সেদিন। করছি এখন, এটা সাইলেন্ট ভিডিও। কি বলছিস ভাই? ওই যে আমরা দেখলাম না কাঠমান্ডুতে ওই যে চাইনিজ গুলো, হুম কোরিয়ান মনে হয় ওরা, চাইনিজ না কোরিয়ানই হবে। আমি টি শার্টটা, এটা সোয়েটার টাইপের, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, এটা মানে আমি ভেবেছিলাম হয়তো আসবে না ঘুরতে যাওয়ার আগে, যেমন এই দুটোর অবস্থা হলো। কোন দুটো? ব্ল্যাক প্যান্টটা আর ওই গ্লাভসটা। গ্লাসটাতেই যেতে এর জন্যই টানিয়েছিল। হ্যাঁ আসলো না। এবার এটা যেমন চলে এসেছে ওই জন্য নিয়ে আসলাম। এটা তো যেই দিন গেলাম সেদিনই এসেছে, মানে দুপুরবেলা যেদিন আসলাম আমি, কোথায়? যাওয়ার আগের দিন যে দুপুরবেলা আমি চলে আসলাম ও, বিকেলবেলা, হ্যাঁ, বিকালবেলা। সেদিনই তো এসেছে এটা। দেখিনি সেরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে গেলি না আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরে, মানে ওইটা আসাতে আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা তো অন্তত এসেছে। তোমার ওইগুলো ডেট কি আরো আগে ছিল না পরে ছিল? এইটা ডেটও সেই 7 তারিখ না 8 তারিখ ছিল অক্টোবরে, এটা আগে চলে এসেছে। আর আর ওইগুলোর এটার ভিতরে একখানা এত বড় একখানা পেপারের ব্যাগ দিয়েছে কিসের জন্য? এই সোয়েটারটার জন্য। কেন? ওটা ওর মধ্যে প্যাকিং হয়ে এসেছে, এত সুন্দর প্যাকিং হয়ে এসেছে না। হ্যাঁ। মানে ফ্লিপকার্টের প্যাকিং তো প্যাকিং বাদ দিয়ে, মানে এটা তো কোম্পানির প্যাকিং। হ্যাঁ, আমি এখন সোয়েটার আরও 2-1টা কিনবো, এগুলো গরমকালে পরতে পারবি, এই এরকম ঠান্ডাতেও পরতে পারবি। বেশি ঠান্ডায় লাভ মানে পরা যাবে না, এগুলো পাতলা। না ফ্লিপকার্টে কি বলতো, একটু রিকোয়েস্ট করলে আবার দেয় তাড়াতাড়ি। দেখ আমি তো দারুণ কাস্টমার না ফ্লিপকার্টে, হ্যাঁ। আমার মানে প্লাস মানে হাইফাই কাস্টমার আমি ফ্লিপকার্টে, বুঝতে পেরেছিস? নাহলে কি এমনি এমনি তোমার বাড়ি চেনে, আমাকে কে না চেনে বলো তো? বুঝতে পারছো, আমাকে চেনে আর রূপমকে পর্যন্ত আমাদের হইতে চেনে। মানে আমি ধরো- ফ্লিপকার্টে আমি যদি কাস্টমার কেয়ারে কমপ্লেন করি না একটা, হ্যাঁ, মানে আমাকে যা গুরুত্ব দেবে মানে ধারণার বাইরে। আমি সেটাই ভাবি। আমি ভাবছি রূপম আমাকে পর্যন্ত চেনে, রূপমকে পর্যন্ত চেনে, আমি অন্তত রূপমের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবে। আমি অন্তত বছরে মনে হয় কয়েক লক্ষ টাকা জিনিস মানে মানে আমার জন্য কিছু আনাই না, অফিসের সব আনায় না আমার থেকে। হ্যাঁ, তুই দেখ না এই মাসে 5খানা মোবাইল এসেছে গত মাসে। 5খানা, হ্যাঁ হ্যাঁ। 5খানা, সপ্তাহে সপ্তাহে এসছে এক একটা করে। বেশি এসছে হচ্ছে পোকো M6টা মনে হয় এসছে তাহলে- বেশি।
আবার একটা অর্ডার দিয়েছি অফিসে ওর বাড়িতে, সেটা হচ্ছে গিয়ে মোটোরোলা, ওটা 19,000 টাকা দামের মোবাইল। এই মাসে 6জন না 7জন মোবাইল নিয়েছে গত মাসে আমার থেকে। মানে কোম্পানিতে অনেকজন নেয় না মোবাইল? ওই যত আবদার সব আমার কাছে, রাজুদা আমাকে করে দাও। ক্রেডিট কার্ডে কেউ নিজের ক্রেডিট কার্ড থেকে কেউ কাউকে করে দেয় না, কেন বল? পয়সা না দিলেও তো আর তুই নিলে আমার থেকে, সে তো ধরবে তো আমাকে। এবার তুই যদি পয়সা না দিস আমার থেকেই কাটবে পয়সা, তোকে চেনে না, যার কার্ড তার থেকেই টাকা তার কাটবে, থেকে। বুঝতে পেরেছিস? এবার ধর কেউ নিল, তার কিছু হয়ে গেল, তাহলে আমার পয়সা ভরতে হবে। হ্যাঁ, আমার কিছু হয়ে গেল, আমার কিছু হয়ে গেলে ও কি বলতে আসবে আমার বাড়ির লোককে যে আমি নিয়েছিলাম সে তো ভাববে যে রাজুদার ঠিক থেকে, রাজুদার শরীর খারাপ, কি এই হয়েছে, আমি পয়সা দিয়ে দিচ্ছি, সব চুপচাপ চেপে যাবে ক্রেডিট কার্ড নিজের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু আমি করে দিই, ঠিক আছে চলো, ওরা আমার আন্ডারে কাজ করে, খুব ভালোবাসে, ওই জন্য করে। ওই জন্য তো মানে রাজুদা বলতে সব অজ্ঞান। এই যে শরীর খারাপ হয়েছে, মানে পুরো ফ্যাক্টরি সবাই এসে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে যে কেমন আছো, মানে সবাই অবাক, বলছি রে বাপ রে বাপ। আর অন্য কারো শরীর খারাপ হলে কার কি হলো কেউ জানেই না, মানে অফিসের অন্য স্টাফদের, বুঝতে পেরেছিস? আর আমার হয়েছে মানে পুরো ফ্যাক্টরি জেনে গেছে, সবাই এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে ওই ডিপার্টমেন্টে যখন বসে থাকি আমি। এটার একটা আলাদা মজা লাগলো, দিনের বেলা বেলা বাবু বসতে পারতিস না, এত গরম লাগতো। তখন ওই যে ওইটা নিতে হতো যেটা দেখলাম, যেটা দেখলাম ওইটা। ওইটা কি পড়ে গেছে দেখ নিচে? হ্যাঁ, কিচ্ছু পড়েনি। আচ্ছা ঠিক আছে। Bạn ơi, ông đây chưa? হ্যাঁ, সুপার কয়েনও তো তোমাকে বেশি দেয় না? হ্যাঁ, তা কত সুপার কয়েন আছে এখন? এই যে আমি ছখানা বোতল এনেছি, হ্যাঁ। 1 টাকা দিয়ে এনেছি, কত? 1 টাকা দিয়ে, শুধু একটাই অর্ডার দিয়েছিল? একটাই অর্ডার দিয়েছিলাম। 1 টাকা দিয়ে দিয়েছে? না না, ওই সুপার কয়েনগুলো কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। 1 টাকা দিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, কি করবো, কয়েন জমে যায়, আমি ওইগুলো দিয়ে করি। তাও কত কয়েন জমেছিল? আমার প্রচুর কয়েন জমে যায়, প্রচুর কয়েন, আবার এক্সপায়ারও করে যায় না, কিছু না কিনলে ওর টাইম থাকে, আবার এক্সপায়ার করে যায়, কত কয়েন এক্সপায়ার হয়ে যায়। আমি দেখলাম অনেক 1300 না 1400 জমে গেছিলো, আবার প্রায় 1200-1300 কয়েন হয়ে গেছে। পুরো কয়েন দিয়ে পুরো 1300 টাকার জিনিস পুরো একদম হ্যাঁ। ইসে হয়ে যাবে। 1 টাকা পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জও নেবে না এটা? আমার পার 100 টাকায় 4টে করে সুপার কয়েন পাই। তাহলে 100 টাকায় সুপার কয়েন পাওয়া যাচ্ছে। রূপায়ণ দাদাটা ফোন অর্ডার দিয়েছে, ঠিক আছে? তারপরে কার? রূপায়ণ দাদা নিজের ফোন অর্ডার দিয়েছিল কল করে, হুম, ঠিক আছে? তোমার কোথায়, হ্যাঁ ওদের পিসির বাড়ি, সেদিনও পিসির বাড়ি মানে দাদা না সেদিন পিসির বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হুম, পিসির বাড়ি চলে গেছে, কিন্তু আসার কথা ছিল পিসির বাড়ি থেকে আসার পরের দিন। হুম, ফোনটা বলেছে যে দেখে নিয়ে নিতে, হুম, এসেছে, ঠিক আছে? তো ফোনওয়ালাটা এসেছে, মানে ওটা তো দাদা ফোন থেকে অর্ডার করা, মানে ওদের বাড়ির ওখানে যাবে। হুম, আমাকে বললো যে গেছে, গিয়ে একবার নি। হুম। ওরে বাবা রে, আমাকে এত চেক করতে বলছে, আমি তো পাগলা হয়ে গেছি। আমাকে কে চেক করতে বলছে? ফ্লিপকার্ট আলাদা, মানে ওর দাদা আচ্ছা, মানে ফ্লিপকার্ট আলাদা আমাকে সাম্য? চেনে, আমাকে বলছে এটা তোদের অর্ডার না তো? তুই আমাকে বললি, আমি তো তোদের অর্ডার হলে কিন্তু এরকম হয় না যে তোদের অর্ডার হলে একবার আসে আমি দেখিয়ে দিই চলে যাই। বাপরে, এটা তো তোদের অর্ডার না মনে হচ্ছে। তার বলছে হ্যাঁ এটা তো আমাদের অর্ডার ওই না। যে নোকিয়ার যে ফোনটা এসেছিল, হ্যাঁ, ওটায় রিটার্ন হবে না, বুঝতে পেরেছিস তো? নো রিটার্ন পলিসি। ডাক্তারি হ্যাঁ, আমাকে পুরো রিটার্ন করে পয়সাও ফেরত দিয়ে দিল। রিটার্ন করে পয়সা দিয়ে দিয়েছি? হ্যাঁ, নিয়ম ভাঙতে হয় না কাস্টমারের জন্য, তার মধ্যে ওদের ভুল আছে না। IMI নম্বর তো অন্য জায়গায় হ্যাঁ, মোবাইলের, আমি তো বলেছি আমি থানায় কমপ্লেন করে দেবো, কিন্তু সেলারের নামে ও কিন্তু আমাকে চুরির মাল পাঠিয়েছে, বলছে স্যার এরকম করবেন না, আমরা দেখছি অনন্ত আপনারা এসব সেলারদের কেন রাখেন। ফ্লিপকার্ট তো এগুলো বেচে না, ফ্লিপকার্ট না ফ্লিপকার্ট থেকে ডেলিভারি করে না, ফ্লিপকার্ট তো ডেলিভারি না, delivery। ফ্লিপকার্টের প্ল্যাটফর্ম তুই ইউজ করলি, হ্যাঁ, এবার ধর তুই ফ্লিপকার্টে মাল বিক্রি করবি, তুই তোর প্রোডাক্ট ধরে নে হ্যাঁ। তুই পায়রা বিক্রি করবি, হ্যাঁ। ফ্লিপকার্টে পায়রার ছবি দিয়ে, নাম দিয়ে, ওর কি গুণ আছে ওইসব দিয়ে এত টাকা দাম দিবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফ্লিপকার্ট ধর তুই ফ্লিপকার্টকে 1000 টাকা দাম দিলি, ফ্লিপকার্ট সেটাকে 2000 টাকা দাম লাগবে ওর ওয়েবসাইটে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, এবার
আমি পছন্দ করলাম ওই পায়রাটা, আমি 2000 টাকা দিয়ে কিনলাম, 2000 টাকা পেয়ে গেলি, ফ্লিপকার্ট 1000 টাকা পেয়ে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি? এরকম ব্যবসা। ওরা কোনো কিছু, ওদের কোনো মাল নেই, হ্যাঁ, তো ওদের থাকবে না। মানে অনেক কিছু আছে, হ্যাঁ, সেটা কটা বাজে? ফ্লিপকার্টেরও নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে। কটা বাজে? কটা বাজে? 6:26। ঠিক আছে, আর 18 মিনিট ঠিক আছে। আমাদের হতে কোনো 1 ঘন্টা মানে 1 ঘন্টা। বন্ধ করে দেবো মোবাইলটা।